Hi. Last time we have already discussed the artificial satellites, how they are made, what are they in these satellites, and for what purpose they are used. Now, next paragraph, it is the satellites have various other types of instruments depending on their functions. मग या सॅटेलाइट्स मध्ये वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट सुद्धा इन्स्टॉल केलेले असतात. तर का बरं, तर त्या सॅटेलाइटला कोणतं काम दिलेलं आहे, म्हणजे त्याला कोणतं काम करायचं आहे त्याच्यानुसार त्याच्या रिलेटेड वाले इन्स्ट्रुमेंट्स त्या सॅटेलाइट्स मध्ये इन्स्टॉल केलेले असतात. So the satellites have various other types of instruments depending on their functions. One such satellite is shown in figure 10.1. 10.1 मध्ये एक सॅटेलाइट दाखवलेला आहे. तर तो एक सॅटेलाइट आहे. त्याचं काम कसं तर बघू आपण. सिग्नल्स ट्रान्समिटेड फ्रॉम द अर्थ टू द सॅटेलाइट, आणि मग अर्थ कडनं त्या सॅटेलाइट कडे सिग्नल ट्रान्समिट केले जातात. सो सिग्नल ट्रान्समिटेड फ्रॉम द अर्थ टू द सॅटेलाइट अँड फ्रॉम द सॅटेलाइट टू अ मोबाईल टावर, आणि मग अर्थवरून त्या सॅटेलाइट कडे सिग्नल चाललेले आहे. त्या सॅटेलाइट कडनं सिग्नल टावरवर आलेले आहे. ओके, सो and from the satellite to mobile tower and mobile phones are also shown. आणि मग त्याच्यापासून मोबाईल फोनला सुद्धा सिग्नल मिळून राहिलेले आहे, ते इथे दाखवलेलं आहे तो रिसिव्हर. ओके, म्हणजे अर्थवरून सिग्नल चालले कुठं तर सॅटेलाइट कडे, मग सॅटेलाइट वरून सिग्नल येऊन राहिलेले आहे मोबाईल टावरवर, मोबाईल टावर कडनं सिग्नल चाललेले आहे मोबाईल फोन्स मध्ये. ओके, सो these satellites are sent into the space to perform the various functions. आणि प्रत्येक सॅटेलाइटला वेगवेगळे फंक्शन्स असते डेझिग्नेटेड, आणि ते वेगवेगळे फंक्शन्स परफॉर्म सुद्धा करतात. डिपेंडिंग ऑन देअर फंक्शन्स सॅटेलाइट आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कॅटेगरीज. तर ते चार्ट पाहण्यापूर्वी आपण सॅटेलाइटचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. तो चार्ट पाहण्यापूर्वी पहिले below portions complete करो. Use of ICT. Prepare a PowerPoint presentation showing India's contributions in a space research and present in the class. हा वेगळा प्रोग्राम आहे फुलसत मधला. आता कुठं वेळ आहे लॉंग फॉर्म बघून घ्या, आणि हे सगळे लक्षात ठेवायचे ऍडिशनल नॉलेज म्हणून सुद्धा आणि जीके साठी सुद्धा. तर बऱ्यापैकी याचा फायदा होईल. तर पहिला असते इनसॅट, INSAT, सगळे कॅपिटल लेटर आहे इनसॅट. तर इट इज इंडियन नॅशनल सॅटेलाइट इनसॅट. सो इट इज सॅटेलाइट. सो इंडियन नॅशनल सॅटेलाइट इनसॅट, इंडियन नॅशनल सॅटेलाइट. It is GSAT. So geosynchronous satellite. GSAT जर असेल तर geosynchronous satellite. INSAT असेल तर Indian National Satellite. Okay. Then third one, IRNSS. Okay. So it is Indian Regional Navigation Satellite System. So it is Indian Regional Navigation Satellite System. Okay. तो GPRS वगैरे जे लावतो आपण GPS, it is with the help of this IRNSS, Indian Regional Navigation Satellite System, IRNSS. Then it is IRS, Indian Remote Sensing Satellite. It is Indian Remote Sensing Satellite, IRS, Indian Remote Sensing Satellites. GSLV. Okay. आता जिओसिंक्रोनस सॅटेलाइट आहे, तर याला पाठवण्यासाठी पण लागेल ना. तर मग याला पाठवण्यासाठीचं व्हेकल असते, त्याचं नाव आहे GSLV.
So it is geosynchronous satellite launch vehicle. So geosynchronous satellite launch vehicle, that is GSLV. And lastly it is PSLV. So P stand for polar. So it is polar satellite launch vehicle. मग polar वर जर समजा satellite पाठवायचा असेल, so we are using PSLV, that is polar satellite launch vehicles. So all these are the short form and long forms. Okay, the INSAT, that's a short name. So it is Indian National Satellite, GSAT, Geosynchronous Satellites, IRMSS, Indian Regional Navigations, it is Satellite System, IRS, Indian Remote Sensing Satellite, then it is GSLV, Geosynchronous Satellite Launch Vehicle, PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle, USSR, Union of Soviet Socialist Republic, that is USSR, Union of Soviet Socialist Republic, that is USSR. USA माहिती आहे, United States of America. ISRO, Indian Space Research Organization, ISRO. ISRO, Indian Space. R stand for research, O stand for organizations. Then NASA, National Aeronautics Space Administration, National Aeronautics Space and Space Administrations, NASA. पूर्ण लक्षात ठेवायचे. तर आणखी काय समोर येते COEP. It is College of Engineering Pune. It is College of Engineering Pune. COEP खूप फेमस कॉलेज आहे. तर अशा प्रकारचं हे पूर्णच्या पूर्ण लक्षात ठेवायचे. जीके साठी पण काम येतात आणि सगळेच. आणि आता आपण बघू टाइप्स ऑफ सॅटेलाइट्स. टाइप्स ऑफ सॅटेलाइट्स. त्या चार्ट मध्ये सेकंड पार्ट मध्ये फंक्शन्स ऑफ द सॅटेलाइट दिलेले आहे. फंक्शन्स आणि सर्वात महत्त्वाचे द नेम्स ऑफ इंडियन सॅटेलाइट सिरीज. तेव्हा त्या सॅटेलाइटचं नाव काय आहे इंडियन सिरीजचं आणि देअर लॉन्च व्हेकल. त्यांना कोणत्या व्हेकल मधून लॉन्च केलेलं आहे, वेदर इट इज फ्रॉम द GSLV ऑर PSLV. तर हे आपल्याला बघायचं आहे. तर सर्वात पहिला मला जो आपल्या परिचयाचा वेदर सॅटेलाइट्स, हवामानचा उपग्रह, वेदर सॅटेलाइट्स. आता फंक्शन काय असेल तर स्टडी अँड प्रिडिक्शन ऑफ वेदर. वेदरचा अभ्यास करणे आणि मग त्याच्याबद्दल अंदाज वर्तवणे आणि म्हणूनच मग ती न्यूज मधली जी बाई आहे तर पुढच्या 24 तासाचा मग ती अंदाज सांगते. इट इज विथ द हेल्प ऑफ दिस वेदर सॅटेलाइट्स. इट इज विथ दिस हेल्प ऑफ वेदर सॅटेलाइट्स. सो स्टडी अँड प्रिडिक्शन ऑफ वेदर. आणि मग याच्यासाठी कोणते कोणते सॅटेलाइट लॉन्च केलेले आहे, दॅट इज इनसॅट अँड जीसॅट. इंडियन नॅशनल सॅटेलाइट्स, जिओसिंक्रोनस सॅटेलाइट्स. हे दोन सॅटेलाइट पाठवलेले आहे फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ वेदर. ओके. लॉन्चर होता GSLV, that is Geosynchronous Satellite Launch Vehicle. Okay, so this is regarding the weather satellites. Now next one is communication satellite. Communication satellite, मराठीमध्ये दळणवळण. ओके, चा उपग्रह establish communications between different locations in the world through use of specific waves. मग कम्युनिकेशन सॅटेलाइट पाठवलेले आहे. त्याच्यापासून ज्या वेव्स निघतात त्या वेव्सचा वापर करून जगातल्या कोणत्याही व्यक्तीसोबत आपण कम्युनिकेशन करू शकतो. सो दॅट इज द यूज ऑफ दिस कम्युनिकेशन सॅटेलाइट्स. अगेन याच्यासाठीचे कोणते सॅटेलाइट आहेत तर सेम इनसॅट अँड जीसॅट. दॅट इज इंडियन नॅशनल सॅटेलाइट्स, जिओसिंक्रोनस सॅटेलाइट्स. अगेन लॉन्चिंग व्हेकल इज GSLV. ओके, तर हा झाला कम्युनिकेशन सॅटेलाइट. एस्टॅब्लिश कम्युनिकेशन्स बिटवीन द डिफरंट लोकेशन्स
in the world through the use of specific waves. Now, broadcast satellites. जे काही आपल्याला ब्रॉडकास्टिंग दिसते, लाईव्ह मॅच दिसतात, लाईव्ह इव्हेंट्स दिसतात, तर त्या ब्रॉडकास्ट सॅटेलाइट्स ध्वनी चित्र प्रक्षेपक उपग्रह. आवाज पण येईल, चित्र पण दिसेल, म्हणजेच लाईव्ह इव्हेंट्स. सो दिस इज विथ द हेल्प ऑफ दिस ब्रॉडकास्टिंग सॅटेलाइट्स. टेलिकास्टिंग ऑफ टेलिव्हिजन प्रोग्राम्स. मग याचं काम तेवढंच, टेलिकास्टिंग ऑफ टेलिव्हिजन प्रोग्राम्स. मी मागच्या लेक्चरमध्ये सांगितलं होतं तेव्हा काही एवढे सारे चॅनल नव्हते, कारण त्यासाठी पर्टिक्युलरली जेव्हा सॅटेलाइट्स लागतात तेवढे सफिशियंटली नव्हते किंवा तेवढी त्यांची पॉवर नव्हती, म्हणून मग तेव्हा दूरदर्शन सारखं एखादं दुसरं चॅनल होतं. आणि मग आता तर चॅनलची भडीमार आहे, कारण खूप सारे सॅटेलाइट पाठवलेले आहे आणि मग त्यांच्या मदतीनं आपण हे सगळे प्रोग्राम्स दिस ब्रॉडकास्ट सॅटेलाइटच्या मदतीनं टेलिव्हिजनवरचे प्रोग्राम्स आपण टेलिकास्टिंग झालेले बघू शकतो. सो अगेन सेम इनसॅट अँड जीसॅट. लॉन्चिंग व्हेकल इज GSLV. देन नॅव्हिगेशनल सॅटेलाइट्स, दिशादर्शक उपग्रह. नॅव्हिगेशनल सॅटेलाइट्स, नॅव्हिगेशन. जेव्हा आपण प्रवासाला निघालेलं असतं तर तेव्हा मग त्या आपण त्या बाईकचा वापर करतो, GPS मधल्या वापर, म्हणजे ती बाईक मग आपल्याला सांगते टेक टर्न, राईट, स्ट्रेट, अशा प्रकारची. पण ही जी काही नॅव्हिगेशन सिस्टीम आहे किंवा GPS आहे त्यांच्यामध्ये आपण हायवेवर खूप चांगला प्रतिसाद मिळवू शकते. अदरवाईज सिटीच्या आतमध्ये जर गेलं तर मग ती बाईक खूप फिरवते, कारण तेवढे त्यांचे हे नाही आहे. पण हायवेवर एकदम सुंदर, मोठ्या मोठ्या रोडवर काही प्रॉब्लेम नाही, GPSनी व्यवस्थित प्रवास करू शकतो. पण मायक्रो इंटेरियरमध्ये खूप प्रॉब्लेम चालते. तर नॅव्हिगेशनल सॅटेलाइट्स फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस. मग अर्थच्या सरफेसवर कोणतेही लोकेशन असो, कोणतीही जागा असो, प्लेस असो, तर त्याचं लोकेशन फिक्स केलं जाते. आणि कशाच्या मदतीनं? इट इज विथ द हेल्प ऑफ द इट इज लॅटिट्यूड अँड लॉन्जिट्यूड. अक्षांश आणि रेखांश यांच्या मदतीनं, अक्षांश आणि रेखांशच्या मदतीनं त्या प्लेस, अर्थवरच्या कोणत्याही प्लेस लोकेशन फिक्स केलं जाते आणि त्याच्यानुसार ती इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केलं जाते. आणि म्हणून मग आपण दूरपर्यंत सुद्धा प्रवासाला पोहोचू शकतो कोणाला न विचारता या GPSच्या मदतीनं. नॅव्हिगेशनल सॅटेलाइट फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस in terms of its very precise, एकदम बिल्कुल तंतोतंत लॅटिट्यूड अक्षांश and longitude, रेखांश. जॉग्राफी वाल्यांना अक्षांश आणि रेखांश चांगले माहीत आहे. आणि याच्यासाठीचा जो सॅटेलाइट आहे हा स्पेशल आहे. आतापर्यंत इनसॅट आणि जीसॅटवर चाललं. दिस इज IRNSS. इट इज इंडियन रीजनल Navigation Satellite System. It is Indian Regional Navigation Satellite System for the, म्हणजे तो सॅटेलाइट कोणता आहे? नॅव्हिगेशनल सॅटेलाइट आहे. आणि त्या सॅटेलाइटचं पर्टिक्युलर नाव IRNS, इंडियन रिजनल नॅव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीम. आणि याचं लॉन्चर होता PSLV, पोलर सॅटेलाइट लॉन्च व्हेकल. या PSLVनं पाठवलं गेलं होतं आणि त्या सॅटेलाइटचं नाव आहे IRNS. त्याला नॅव्हिगेशनल सॅटेलाइट म्हणतात आणि IRNSSचा लॉंग राऊंड इंडियन रिजनल नॅव्हिगेशनल सॅटेलाइट सिस्टीम. ओके, मग नेक्स्ट मला आहे मिलिटरी सॅटेलाइट. इट इज मिलिटरी सॅटेलाइट्स. आणि मग सैनिकासाठीचा स्पेशल उपग्रह असते फॉर द मिलिटरी. Then collect the information for security aspects. आणि मग सुरक्षेच्या दृष्टीने जे काही ॲस्पेक्ट्स आहेत त्याची इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करण्यासाठी, एरियल सर्व्हिलन्स शत्रूच्या याच्यामध्ये करण्यासाठीचे हे सॅटेलाइट्स. पण इथे तो लिहायचं विसरला नाही, तर सिक्युरिटी रिझन्सनं मग याच्याबद्दल काही डिटेल बोलल्या जात नाही. म्हणून मग
तो कोणता सॅटेलाइट आहे हे पण सांगितलं जात नाही, त्याचं लॉन्चिंग व्हेकल कोणतं आहे ते पण सांगितलं जात नाही. इट इज फॉर द सिक्युरिटी पर्पज. कारण नाही तर मग भारताची सुरक्षा धोक्यात येईल एखाद्या समद्रोही माणसाच्या मागेचं. समजा त्याच्याकडे जर ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल झाली देअर माइट बी सम कल्प्रिट. सो इट इज नॉट गिवन हिअर. देन लास्ट वाला टाइप्स ऑफ सॅटेलाइट्स मधला इट इज अर्थ ऑब्झर्वेशन सॅटेलाइट. अर्थ ऑब्झर्वेशन सॅटेलाइट पृथ्वीचं निरीक्षण करणारा सॅटेलाइट उपग्रह. ओके, तर मग याच्यामध्ये काय काय निरीक्षण करते तर स्टडी ऑफ फॉरेस्टचा अभ्यास करते आणि म्हणूनच ते आपले करतात एवढंच फॉरेस्ट शिल्लक राहिलं एवढ्या याचा राज झाला. स्टडी ऑफ फॉरेस्ट. देन डेझर्ट्स, सेम केस वाळवंटाबद्दल. देन ओशनचं पण स्टडी केलं जाते. तर इट इज विथ द हेल्प ऑफ द अर्थ ऑब्झर्वेशन सॅटेलाइट. पोलर आईस मेल्ट होऊन राहिला, किती डीप आहे काय आहे त्याच्याबद्दलचे डिटेल स्टडी केले जाते विथ द हेल्प ऑफ दिस सॅटेलाइट. पोलर आईस ऑन द अर्थ सरफेस. अर्थच्या सरफेसवर किती आईस आहे, तो मेल्ट झाल्यावर त्याचे काय दुष्परिणाम होतील ते सगळा याचा अभ्यास इथे केला जातो. नंतर एक्सप्लोरेशन अँड मॅनेजमेंट ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस. नॅचरल रिसोर्सेस म्हणजे नैसर्गिक साधन संपत्ती आणि मग याचा शोध पण घेतला जाते आणि त्याचं व्यवस्थापन केले जाते. एक्सप्लोरेशन अँड मॅनेजमेंट ऑफ द अर्थ्स रिसोर्सेस. देन ऑब्झर्वेशन अँड गायडन्स इन केस ऑफ नॅचरल कॅलॅमिटीज लाईक अ फ्लड अँड अर्थक्वेक. भूकंप किंवा पूर जेव्हा येते तर अशा याच्यामध्ये त्याचं ऑब्झर्वेशन केलं जाते की बा याची सिव्हिअरिटी किती आहे आणि मग त्यानुसार गायडन्स पण केले जाते विथ द हेल्प ऑफ दिस अर्थ ऑब्झर्वेशन सॅटेलाइट. आणि मग याचा सॅटेलाइट आहे IRS. इट इज इंडियन रिमोट सेन्सिंग सॅटेलाइट्स अँड its launcher is PSLV. Its launch vehicle is PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle. आणि हा जर समजा आपण सिक्वेन्स वाईज जर केला तर हा चार्ट आपल्या लक्षात राहते. पहिला वेदरवाला, दुसरा कम्युनिकेशन्स, तिसरा ब्रॉडकास्ट सॅटेलाइट्स आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं याच्यामधला जो तिसरा जो रो आहे The names of Indian satellite series and their launch vehicles या तिन्हीमध्ये सगळे सारखे. ओके, मग नॅव्हिगेशनल सॅटेलाइट चौथा. तर नॅव्हिगेशनल सॅटेलाइट्समध्ये तिथे सॅटेलाइट्सचं नाव IRNSS आणि तिथे GSLV न राहता PSLV आलेला आहे. मिलिटरीसाठी नाहीच आहे, तर मिलिटरी सॅटेलाइट आहे पण याच्यासाठी कोणता सॅटेलाइट आहे सांगितलेलं नाही आहे. शेवटचा ऑब्झर्वेशन सॅटेलाइट्स आणि मग याच्यासाठी IRAS आहे आणि याला सुद्धा PSLV लॉन्च केलेला आहे. राहिला मुद्दा तर फंक्शन्स, त्याला पण थोडंसं प्रॉपरली जर लक्ष दिलं तर आपण करू शकतो. सो इट इज ऑल वर्क फ्रॉम द टुडेज लेक्चर. सो नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक इट इज ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सॅटेलाइट्स. आता आर्टिफिशियल सॅटेलाइट्स कोणत्या ऑर्बिटमध्ये पाठवतात, कसे पाठवतात ते आपण बघू. ठीक आहे.